SCIAS Academy channel subscribe பண்ணுங்க. வணக்கம். இசிஎஸ் அகாடமிக்கு ஆனந்த் சங்கர். நம்ம நீ பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராக்கத்தான் டே 64. அதெல்லாம் இணைந்திருக்கிறது. நீ பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னா 11th ஸ்டாண்டர்ட் சிவிக்ஸ் யூனிட் 1 to 7 பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? நீங்கள் நான் பார்க்க போகிறதுல தமிழில் சொல்ல போனோம்னா அது 11ஆம் வகுப்பு குடிமையியல் பகுதியிலிருந்து அலகுகள் 1 முதல் 7 வரை இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ கிராக்கத்தான் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸை தொகுத்து வழங்குவது உங்கள் இசிஎஸ் அகாடமி. ஸோ நம்ம டேரக்டாக கொஸ்டின்ஸ் சொல்ல போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்: The term politics is closely related to the Greek word polis, meaning first option A city state, option B police forces, option C politics, option D police state. Politics என்ற வார்த்தை போலீஸ் சொல்லிலிருந்து வந்தது. இந்த போலீஸ் என்ற சொல்லின் பொருள் ஆப்ஷன் ஏ நகர அரசு, ஆப்ஷன் பி காவல் படைகள், ஆப்ஷன் சி அரசியல், ஆப்ஷன் டி காவல் அரசு. Second question: who told the central theme of politics is who gets what, when and how? Options are: first option A Harold Lasky, option B Harold Laswell, option C Charles E. Merriam, option D Frank Goodenough. அரசியல் என்பது யார் எதனை எப்போது எப்படி பெறுகிறார்கள் என்ற அரசியலின் மைய கருத்தினை கூறியவர். ஆப்ஷன் பி. The options are: first option A Harold Lasky, option B Harold Laswell, option C Charles E. Merriam, option D Frank Goodenough. Third one: according to David Easton, politics is, options are: first option A the authoritative allocation of values, option B the authoritative allocation of resources, option C authoritative allocation of authority, option D authoritative allocation of power. டேவிட் ஈஸ்டனின் கருத்துப்படி அரசியல் என்பது ஆப்ஷன் ஏ விழுமியங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும், ஆப்ஷன் பி மூல வளங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும், ஆப்ஷன் சி அதிகாரத்தினை அதிகாரப்பூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும், ஆப்ஷன் டி வலிமையை அதிகாரப்பூர்வமாக பங்கீடு செய்வதாகும். Fourth one: in the Indian context, who are all considered as the ancient political thinker? Options are: first option A Kautilya and Thiruvalluvar, option B Valmiki and Varahamihira, option C Charaka and Susruta, option D வியாசர் அண்ட் ஆரியபட்டா. இந்திய அளவில் மிக பழமையான அரசியல் சிந்தனையாளர் என யாரை கூறலாம்? ஆப்ஷன் ஏ கௌட்டில்யர் மற்றும் திருவள்ளுவர், ஆப்ஷன் பி வால்மீகி மற்றும் வராகமிகிரர், ஆப்ஷன் சி சரகர் மற்றும் சுஸ்ருதர், ஆப்ஷன் டி வியாசர் மற்றும் ஆரியபட்டர். Fifth one: the concept legitimacy is closely related to, options are: first option A study of law, option B state and government, option C legitimate ownership of property, option D power and authority. சட்ட அங்கீகாரம் என்ற சொல் எந்த கருத்தாக்கத்துடன் தொடர்புடையது? ஆப்ஷன் ஏ சட்டப்படிப்பு, ஆப்ஷன் பி அரசு மற்றும் அரசாங்கம், ஆப்ஷன் சி சட்டப்படியான சொத்து உரிமை, ஆப்ஷன் டி வலிமை மற்றும் அதிகாரம். Sixth one: who told that power breeds power and this form the central tenet of elitism? Options are: first option A Robert Michael, option B Harold Lasky, option C David Easton, option D Charles E. Merriam. அதிகாரம் அதிகாரத்தை ஈன்றெடுக்கிறது என்றும் அதுவே உயிர்குடியினவாதத்தின் மைய கருத்தாக விளங்குகிறது என்றும் கூறியவர். Options are: first option A Robert Mitzels, option B Harold Lasky, option C David Easton, option D Charles E. Merriam. Seventh one: who can be called as the father of political science? Option A Aristotle, option B Socrates, option C Plato, option D Machiavelli. அரசியல் அறிவியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ அரிஸ்டாட்டில், ஆப்ஷன் பி சாக்ரட்டிஸ், ஆப்ஷன் சி பிளாட்டோ, ஆப்ஷன் டி மாக்கியவெல்லி. Eighth one: who told that man is by nature a political animal? Options are: first option A Plato, option B Jean Bodin, option C Aristotle, option D Socrates. மனிதன் இயற்கையின் ஒரு அரசியல் விலங்கு என்று கூறியவர் யார்? Options are: first option A Plato, option B Jean Bodin, option C Aristotle, option D Socrates. Ninth one: who changed the subject matter of politics from the religious approach to the empirical observation with secular perspectives? Option A Thomas Hobbes, option B Niccolo Machiavelli, option C John Locke, option D J.J. Rousseau. அரசியல் அறிவியலை மதம் சார்ந்த அணுகுமுறையிலிருந்து
செயலறிவிலான கூர்நோக்கலுடன் கூடிய மதச்சார்பற்ற பார்வைக்கு மாற்றியவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ தாமஸ் ஹாப்ஸ், பி நிக்கோலோ மாக்கியவெல்லி, சி ஜான் லாக், டி ஜே ரூசோ. 10th one, who gave the famous quotation, history is past politics and politics is present history? A. Harold Laswell, B. Freeman, option C. Charles E. Merriam, D. John Marshall. வரலாறு என்பது கடந்த கால அரசியல் என்றும் அரசியல் என்பது நிகழ்கால வரலாறு என்றும் கூறியவர் யார்? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஹெரால்ட் லாஸ்வெல், ஆப்ஷன் பி ஃப்ரீமேன், ஆப்ஷன் சி சார்லஸ் இ மெரியம், ஆப்ஷன் டி ஜான் மார்ஷல். 11th one, name the political thinker who first used the word state. ஆப்ஷன் ஏ நிக்காலோ மாக்கியவெல்லி, ஆப்ஷன் பி பிளாட்டோ, ஆப்ஷன் சி அரிஸ்டாட்டில், ஆப்ஷன் டி லாக். அரசு என்ற சொல்லை முதலில் பயன்படுத்திய அரசியல் அறிஞர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ நிக்காலோ மாக்கியவெல்லி, ஆப்ஷன் பி பிளாட்டோ, ஆப்ஷன் சி அரிஸ்டாட்டில், ஆப்ஷன் டி லாக். 12th one, who authored the book Leviathan? ஆப்ஷன் ஏ ஹாபஸ், ஆப்ஷன் பி லாக், ஆப்ஷன் சி ரூசோ, ஆப்ஷன் டி மார்கன்டோ. லெவியதான் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஏ ஹாப்ஸ், ஆப்ஷன் பி லாக், ஆப்ஷன் சி ரூசோ, ஆப்ஷன் டி மார்கன்டோ. 20th one, which is the main component of state that determine citizenship status? ஆப்ஷன் ஏ டெரிட்டரி, ஆப்ஷன் பி கவர்மெண்ட், ஆப்ஷன் சி sovereignty, ஆப்ஷன் டி பாப்புலேஷன். கீழ் வருபவைகளில் எது அரசியல் உள்ள குடிமக்களின் தகுதியை நிர்ணயிக்கும் முக்கிய காரணியாக கருதப்படுகிறது? ஆப்ஷன் ஏ நிலப்பரப்பு, ஆப்ஷன் பி அரசாங்கம், ஆப்ஷன் சி இறையாண்மை, ஆப்ஷன் டி மக்கள் தொகை. 41, which of the following is regarded as the limiting authority of the state's authority? ஆப்ஷன் ஏ கான்ஸ்டிடியூஷன், ஆப்ஷன் பி ரிலீஜியன், ஆப்ஷன் சி ஜட்ஜ்மெண்ட், ஆப்ஷன் டி பீப்புள். கீழ் வருபவைகளில் எது அரசின் அதிகாரத்துவத்தை கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரமாக கருதப்படுகிறது? ஆப்ஷன் ஏ அரசமைப்பு, ஆப்ஷன் பி மதம், ஆப்ஷன் சி நீதிமன்ற தீர்ப்பு, ஆப்ஷன் டி மக்கள். 15th one, territorial sovereignty or the superiority of state overall within its boundaries and complete freedom from external control has been a fundamental principle of the modern state life is stated by option A Austin, option B Bodin, option C Eliot, option D Machiavelli. நிலப்பரப்பின் மீதான இறையாண்மை அல்லது அரசின் இறையாண்மை என்பது அதன் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதி அனைத்திற்கும் வெளிநாடுகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து முழுமையான சுதந்திரம் அடைவது என்பதே நவீன அரசுகளில் வாழ்வின் அடிப்படை கொள்கையாகும் என்று கூறியவர் ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்டின், ஆப்ஷன் பி போடின், ஆப்ஷன் சி எலியாட், ஆப்ஷன் டி மாக்கியவெல்லி. 16th one, who of the following is regarded as the father of modern theory of sovereignty? ஆப்ஷன் ஏ ஜீன் போடின், ஆப்ஷன் பி ஹியூகோ குட்டியஸ், ஆப்ஷன் சி ஆஸ்டின், ஆப்ஷன் டி மாக்கியவெல்லி. கீழ்கண்டவர்களில் நவீன இறையாண்மை கோட்பாட்டின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ ஜீன் போடின், ஆப்ஷன் பி ஹியூகோ குரோசியஸ், ஆப்ஷன் சி ஆஸ்டின், ஆப்ஷன் டி மாக்கியவெல்லி. Which of the following is not the state's function of modern state? Option A security and defense, option B economic functions, option C provision of essential services, option D religion's duties. கீழ் வருபவைகளில் எது நவீன அரசின் பணிகளை சார்ந்தது அல்ல? ஆப்ஷன் ஏ இடர்காப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு, ஆப்ஷன் பி பொருளாதார பணிகள், ஆப்ஷன் சி அத்தியாவசிய சேவைகளை வழங்குதல், ஆப்ஷன் டி மத கடமைகள். 18th one, which flagship program of government of Tamil Nadu followed by all other states in India? Option A the noon meal scheme, option B rain harvesting, option C gold for marriage, option D bicycle for school children. தமிழக அரசாங்கத்தின் எந்த தலைசிறந்த திட்டம் இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களில் பின்பற்றப்படுகிறது? ஆப்ஷன் ஏ மதிய உணவு திட்டம், ஆப்ஷன் பி மழைநீர் சேகரித்தல், ஆப்ஷன் சி தாலிக்கு தங்கம் திட்டம், ஆப்ஷன் டி பள்ளி மாணவர்களுக்கான மிதிவண்டி. 91 the idea of welfare state in the Indian constitution is contained in option A part 4, option B part 3, option C part 1, option D part 2. இந்தியாவின் அரசமைப்பில் மக்கள் நல அரசு பற்றிய சிந்தனையை உள்ளடக்கிய பகுதி ஆப்ஷன் ஏ பகுதி 4, ஆப்ஷன் பி பகுதி 3, ஆப்ஷன் சி பகுதி 1, ஆப்ஷன் டி பகுதி 2. 21 who is known to be the father of sovereignty? ஆப்ஷன் ஏ போடின், ஆப்ஷன் பி ஆஸ்டின், ஆப்ஷன் சி பிளாட்டோ, ஆப்ஷன் டி அரிஸ்டாட்டில். இறையாண்மையின் தந்தை என கூறப்படுபவர் யார்? ஆப்ஷன் ஏ போடின், ஆப்ஷன் பி ஆஸ்டின், ஆப்ஷன் சி பிளாட்டோ, ஆப்ஷன் டி அரிஸ்டாட்டில்.
21. Monistic theory of sovereignty propounded by option A. Austin, option B. Kibble, option C. Merriam, option D. Willoughby. ஒருமைவாத இறையாண்மை கோட்பாட்டை எடுத்துரைத்தவர் option A. Austin, option B. Kegel, option C. Merriam, option D. Willoughby. 22nd one. In democracy, sovereignty resides with option A. State, option B. Government, option C. People, option D. Media. மக்களாட்சியில் இறையாண்மையின் உறைவிடமாக இருப்பது option A. அரசு, option B. அரசாங்கம், option C. மக்கள், option D. ஊடகம். 23rd one. Who said I am the state? Option A. James, second James, option B. first Napoleon, option C. Louis XIV, option D. Bismarck. நான் தான் அரசு என கூறியவர் யார்? option A. இரண்டாம் ஜேம்ஸ், option B. முதலாம் நெப்போலியன், option C. 14ஆம் லூயிஸ், option D. பிஸ்மார்க். 24th one. Double citizenship exists in options are A. USA, B. China, C. Japan, D. Australia. இரட்டை குடியுரிமை காணப்படும் நாடு A. அமெரிக்கா, B. சீனா, C. ஜப்பான், D. ஆஸ்திரேலியா. 25th one. Sovereignty resides with the general will said by A. Rousseau, B. T.H. Green, C. Austin, D. Godin. இறையாண்மை என்பது பொது விருப்பத்தை உறைவிடமாக கொண்டதாகும் என கூறியவர் A. Rousseau, B. T.H. Green, C. Austin, D. Godin. 26th one. On Liberty book written by option A. J.S. Mill, B. Locke, option C. Rousseau, D. Godin. சுதந்திரம் என்ற நூலை எழுதியவர் A. option A. J.S. Mill, B. Locke, C. Rousseau, D. Godin. 27th one. The main objective of rule of law is to ensure A. Freedom of press, B. Liberty of citizens, C. Independence of judiciary, D. All the above. சட்டத்தின் ஆட்சி என்பதன் முக்கிய நோக்கம் உறுதிப்படுத்துவது என்னவெனில் option A. பத்திரிகை சுதந்திரம், B. குடிமக்களின் சுதந்திரம், C. சுதந்திரமான நீதித்துறை, D. மேற்கூறிய அனைத்தும். Fundamental rights of India drawn from A. USA, B. France, C. Britain, C. D. Russia. இந்திய அரசியலமைப்பில் உள்ள அடிப்படை உரிமைகள் பெறப்பட்ட நாடு A. அமெரிக்கா, B. பிரான்ஸ், C. பிரிட்டன், D. ரஷ்யா. 29th one. Religion is opium stated by A. Marx, B. Galileo, C. Russell, D. பகத்சிங். மதம் என்பது போதைப் பொருள் என கூறியவர் யார்? A. மார்க்ஸ், B. கலிலியோ, C. ரசல், D. பகத்சிங். 30th one. Das Kapital book written by option A. Kropotkin, option B. Marx, option C. Owen, option D. நேதாஜி. மூலதனம் என்ற நூலை எழுதியவர் யார்? option A. Kropotkin, option B. Marx, option C. Owen, D. நேதாஜி. 31. Which right is the one that entails an individual to voice their opinions publicly? option A. Right to liberty, B. Right to education, C. Right to free expression, D. Right to religion. எந்த உரிமை ஒருவர் தன்னுடைய கருத்தினை பொதுவெளியில் தெரிவிக்க வழிவகை செய்கிறது? A. சுதந்திர உரிமை, B. கல்வி உரிமை, C. சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தும் உரிமை, D. மத உரிமை. 37 one. The right to life, liberty and equality are called as A. political rights, B. civil rights, C. legal rights, D. natural rights. வாழும் உரிமை, சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் ஆகியவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? option A. அரசியல் உரிமைகள், B. குடிமையியல் உரிமைகள், C. சட்ட உரிமைகள், D. இயற்கை உரிமைகள். 33rd one. The rights that are protected and supported by international and national laws and treaties are A. fundamental rights, B. the bill of rights, C. natural rights, D. human rights. உரிமைகளை பாதுகாத்து ஆதரிப்பதற்கான பன்னாட்டு மற்றும் தேசிய சட்டங்கள் மற்றும் உடன்படிக்கைகள் என்பவை A. அடிப்படை உரிமைகள், B. உரிமைகள் மசோதா, C. இயற்கை உரிமைகள், D. மனித உரிமைகள். 21. The drafting committee of the Constituent Assembly was under the chairmanship of A. Dr. B. R. Ambedkar, B. Pandit Jawaharlal Nehru, C. Sardar Vallabhbhai Patel, D. Rajendra Prasad. அரசமைப்பு நிர்ணய சபையின் வரைவு குழு யாருடைய தலைமையின் கீழ் அமைக்கப்பட்டது? option A. டாக்டர் B. R. அம்பேத்கர், B. பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு, C. சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், D. ராஜேந்திர பிரசாத். Equality and freedom of liberty are the two kinds of rights necessary for A. communism, option B. democracy, option C. monarchy, option D. communalism. சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் என்ற இரண்டு உரிமைகள் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் ஆட்சி முறை A. பொதுவுடைமை, B. மக்களாட்சி, C. முடியாட்சி, D. வகுப்புவாதம்.
36th one, the detention of a person to protect the law and security of the nation is called as option A, habeas corpus, B, mandamus, C, preventive detention, D, prohibition. நாட்டின் பாதுகாப்பு கருதி ஒருவரை தடுப்பு காவலில் வைப்பது ஏ, ஆட்கொணர்வு ஆணை, பி, நீதி கட்டளை ஆணை, சி, தடுப்பு காவல், டி, தடை ஆணை. Which article provides the constitutional remedies to the citizens at the Supreme Court? Option A, Article 21, option B, Article 32, option C, Article 15, option D, Article 18. உச்சநீதிமன்றத்தின் மூலம் குடிமக்களுக்கு அரசமைப்பு சட்ட பரிகாரம் பெறுவதற்கு எந்த சட்ட விதி வழிவகை செய்கிறது? option A, சட்ட விதி 21, option B, சட்ட விதி 32, option C, சட்ட விதி 15, option D, சட்ட விதி 18. 38 one, a uniform civil code can be obtained through A, fundamental duties, B, fundamental rights, C, directive principles, D, human rights. அனைவருக்கும் பொதுவான குடிமையியல் சிவில் சட்டம் என்பதை எதன் மூலம் அடையாளம் காண்கிறோம்? option A, அடிப்படை கடமைகள், option B, அடிப்படை உரிமைகள், option C, அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகள், option D, மனித உரிமைகள். The term democracy means rule by people, option B, power of people, option C, revolution, D, oligarchy. மக்களாட்சி என்ற சொல்லின் பொருள் option A, மக்களின் ஆட்சி, option B, புரட்சி, option C, மக்களின் அதிகாரம், option D, குழுவாட்சி. 41, democracy is a dash. option A, form of government, option B, rule by law, option C, political system, option D, power of people. மக்களாட்சி என்பது அரசாங்க வகை, option B, அரசியல் அமைப்பு, option C, சட்டத்தின்படி ஆட்சி, D, மக்களின் அதிகாரம். 41, democracy underlines the principle of option A, rule by the people, option B, rule of constitution, option C, election, option D, governing principle. மக்களாட்சி அடிக்கோடிட்டு காட்டும் கொள்கை option A, மக்களின் ஆட்சி, option B, தேர்தல், C, அரசமைப்பின்படி ஆட்சி, D, ஆளும் விதி. 47, social democracy believes strongly in option A, equality of opportunity and freedom, B, human rights, C, socialism, D, liberty. சமூக மக்களாட்சி வலுவாக நம்புவது யாதெனில் ஏ, சமவாய்ப்பு மற்றும் சுதந்திரம், பி, சமதர்மம், சி, மனித உரிமைகள், டி, சுதந்திரம். 41, டைரக்ட் டெமோக்ரஸி இஸ் பிராக்டிஸ்ட் இன் தி option A, சைனா, பி, ரஷ்யா, சி, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, டி, ஃபெடரல் ரிபப்ளிக் ஆஃப் சுவிட்சர்லாந்து. நேரடி மக்களாட்சி எங்கு நடைமுறையில் உள்ளது? ஏ, சீனா, பி, அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், சி, ரஷ்யா, டி, சுவிட்சர்லாந்து கூட்டாட்சி குடியரசு. 41, economic democracy is based on the importance of A, workplace democracy, B, labor rights, C, economic rights and social equality, D, employment guarantee. பொருளாதார மக்களாட்சி எதனை முக்கிய அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது? option A, பணியிட மக்களாட்சி, option B, தொழிலாளர் உரிமைகள், C, பொருளாதார உரிமைகள் மற்றும் சமூக சமத்துவம், option D, வேலைவாய்ப்பு உறுதி. 41, the leading Indian political thinker who proposed a radical democracy was option A, M.N. Roy, B, Nehru, C, Gandhi, D, Ambedkar. தீவிர முன்னேற்றவாத மக்களாட்சியை முன்மொழிந்த முன்னோடி அரசியல் சிந்தனையாளர் A, M.N. Roy, B, Gandhi, C, Nehru, D, Ambedkar. Radical democracy is believed to be the options are first option A, power of the people, B, local community rule, C, rule of law, D, participatory democracy. தீவிர முன்னேற்றவாத மக்களாட்சி எதுவாக நம்பப்படுகிறது? option A, மக்களின் அதிகாரம், option B, சட்டத்தின் ஆட்சி, C, உள்ளூர் சமூகத்தின் ஆட்சி, D, பங்கேற்பு மக்களாட்சி. 37, protective democracy is based on option A, equality, B, liberty, C, rights, D, social security. 47 தமிழாக்கம். பாதுகாப்பு மக்களாட்சி எதனை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது? option A, சமத்துவம், B, உரிமைகள், C, சுதந்திரம், D, சமூக பாதுகாப்பு. 41, the Marxist theory views the democracy in the social context of option A, community, B, social group, option C, class analysis, D, capitalist class. மார்க்சிய கோட்பாடானது மக்களாட்சியை எந்த சமூக சூழலில் காண்கிறது? option A, சமூகம், option B, வர்க்க பகுப்பாய்வு, C, சமூக குழு, D, முதலாளித்துவ வர்க்கம். 49, which was the theory of democracy favored the collapse of capitalism and calls for the revolutionary transformation of the society? option A, classical theory, option B, egalitarian theory, option C, the Marxist theory, option D, the elitist theory. மக்களாட்சியின் எந்த கோட்பாடு முதலாளித்துவத்தின் வீழ்ச்சியை ஆதரித்து சமூகத்தின் புரட்சிகர மாற்றத்திற்கு அறைகூவல் விடுத்தது?
ஆப்ஷன் ஏ தொன்மை கோட்பாடு, ஆப்ஷன் பி மார்க்சிய கோட்பாடு, ஆப்ஷன் சி சமத்துவ கோட்பாடு, ஆப்ஷன் டி உயர்ந்தோர் குலாம். 51 pluralism leads to defend their particular interests through government by creating option A social equilibrium, option B competitive equilibrium, C economic equilibrium, D political equality. பன்மைத்துவ அரசாங்கத்தின் மூலம் எதை ஏற்படுத்தி குறிப்பிட்ட நலன்களை பாதுகாக்கிறது? ஆப்ஷன் ஏ சமூக சமநிலை, ஆப்ஷன் பி பொருளாதார சமநிலை, ஆப்ஷன் சி போட்டி சமநிலை, ஆப்ஷன் டி அரசியல் சமத்துவம். ஸோ இதோட நம்ம டே 64 நிறைவு பகுதிக்கு வந்திருக்கோம். இந்த கொஸ்டின்ஸோட ஆன்சர்ஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் டைரக்ட்லி லிங்க் டு தி ஆன்சர் காப்பி. ஸோ அது மூலமா நீங்கள் அந்த ஆன்சர்ஸ் பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த கிராக்கத்தான் சம்பந்தப்பட்ட உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா யூ கேன் லீவ் யுவர் கமெண்ட் இந்த கமெண்ட் செக்ஷன். உங்களோட கருத்துக்களுக்கான பதிவிடக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை பதிவிடலாம். அதே மாதிரி இந்த கிராக்கத்தான் டிஎன்பிசி யூபிசி சம்பந்தப்பட்ட நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபர்தராக உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா மறக்காம எஸ்எஸ்எஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. We will see in the upcoming days, next videos. Thank you very much. Stay tuned and we will see.